सियासत तो होंदी हुई नजर आ रही है। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि बिल्कुल बकायदा लिखिया जाता जिवें हुण तक होया कि तारीख लिखी जाती समा लिखिया जाता कि इस तरीके का सद्दा भेजा जाना चाहिए सी सरकार दे वल्लों। तुहानूं की लगदा तुसीं अपनी राय दे सकदे हो। जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ चिट्ठी दे विच समा तारीख सब कुछ होना चाहिए सी तो टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के बाई। जेकर तुहानूं लगदा कि नहीं क्योंकि सरकार दा इह तर्क है कि असीं तां खुले मन दे नाल हुण बुला रहे हां किसान जदों मर्जी आण गलबात करन तो जेकर तुहानूं लगदा कि ठीक है सद्दा इस दे विच तारीख नहीं लिखी गई तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर तुसीं टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के एन भेजना इसनूं हर रोज़ की तरह 56677 दे उत्ते तुहाडी राय असीं इस प्रोग्राम दे आखिर दे विच सब दे नाल सांझी करांगे। ते अज दा सवाल है तुसीं अपनी दर्शकां दी राय बहुत जरूरी है। तुसीं अपनी राय साडे तक जरूर भेजिया करो कि तुसीं इस मुद्दे उत्ते जिहड़ा अज दा मुद्दा है उस दे उत्ते तुहाडी की राय है दर्शकां दी की राय है तुसीं अपनी राय इस SMS दे जरिए साडे तक जरूर पहुंचाओ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला इस समय जानना लोग चाहते हैं पंजाब के किसान आम लोग जिथे भी सानू इस समय सुन रहे हैं। पहला सवाल मनजीत सिंह राय जी तुहानू सद्दा पहुंच गया मीटिंग के लिए कदों जा रहे हो क्योंकि उस दे विच समा नहीं है उस दे विच तारीख नहीं है। हुण तुसी दसनी है तारीख भी हुण तुसी दसना है समा भी। विज्ञान भवन नवी दिल्ली थां फिक्स है। मनजीत सिंह राय जी। गौरव जी मैं दसना चाहना है कि सरकार ने जिहड़ी चिट्ठी भेजी है लगभग 5 पेजां दी है। इहदे विच कुछ नवां नहीं लिखिया। सरकार भुलेखा पाउणा चाहुंदी है आम जनता दे विच किसानां दी छवि खराब करना चाहुंदी है कि असीं तां बड़े संजीदा आ पर किसान जिते अड़े हुए ने। पर चिट्ठी नूं तुसीं पूरा पढ़ के देखियो लास्ट 'च यही लिखिया आ कि भाई असीं तुहानूं समझावांगे आके वो आशंके दूर किए जाएंगे। तो ये मतलब कहण दा जिथे 3 महीने पहला खड़े सी अज ये चिट्ठी वो 3 महीने पहला वाली है। एडा वड्डा अंदोलन खड़ा हो गया पर सरकार दे किते कन ते जू नहीं सरकी। सरकार अज उत्थे ही फिर खड़ी है कि आशंके दूर किए जाएंगे। ये बारे तो हुण असीं कल साडी जिहड़ी मीटिंग असीं बुला लई अपनी पहला वो स्टेट दी होएगी फिर संयुक्त किसान मोर्चे दी होएगी उहदे विच विचार चर्चा करांगे कि इस चिट्ठी का कोई मतलब बनता भी है जां नहीं। ये चिट्ठी लोगों नूं भरम पैदा करने वाली है कि सरकार बड़ी इहदे ते संजीदा पर सरकार अपनी जिद ते अड़ी हुई है। बिल्कुल सरकार ने अपनी जिद ठानी हुई है। उसी गल ते अज ने मेरा अगला सवाल भी तुहानूं ही कर लेना उस तो बाद मैं दूजे मेहमानां दे कोल जावां। बिना तरीक वाली चिट्ठी ते तुहानूं कोई इतराज है कि नहीं है? जी नहीं इतराज है जी। वो कहते होंगे बिना बुलाए बराती किवें चले जाइए। वो तो तुसीं मैं समझदा भी तरीक कोई सरकार लिखदी पे इस तरीक नूं असीं मिलना चाहुंदे हो। ये एक तरह का सारे का सारा चिक्कड़ लिया के किसानां ते सुट देना भी ये किसान नहीं करना चाहुंदे। ये बड़ी वड्डी पॉलिसी है चिट्ठी की साजिश है जिस तरीक भी नहीं ऐड की गई। देखो जी किसानां नूं असीं कहता वो किदन अपनी तरीक कहण हुण इहदा मतलब पता की बनदा है। मतलब ये बनदा कि किसान जिहड़े वो अपनी तरीक ते जाणगे फिर कहणगे जी असीं तां तरीक भी इन्हां ने कहे ते दित्ती सी हुण ये नहीं मन्ने। ये देखो ये बिल्कुल सरकार की जिहड़ी कोझी साजिश नज़र आउंदी आ। ये सरकार नूं इदां दा नहीं करना चाहिए। इन्हीं सानूं लिया के 3 महीने पहले वाली स्टेज ते खड़े कर लिया। फिर सरकार जी मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा छोटा-छोटा रखिए बहुत सारे पॉइंट्स हुंदे ने उन्हां दे उत्ते गलबात करिए। इस विचाले चिट्ठी दा तुसीं जिक्र कीता मैं बकायदा पूरी चिट्ठी पढ़ी है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी मनजीत सिंह राय जी ने भी पढ़ी हुई है। तो उस चिट्ठी का एक आखिरी पैरा है वो पैरा मैं तुहानूं दिखा रहा इस ग्राफिक्स के जरिए जिहड़ा तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते पहलां देख रहे सी दोबारा असीं तुहानूं दिखाते रहांगे। उस दे विच बकायदा लिखिया गया है कि तुसीं गलबात दे लई आओ दसो कदों ते समा ते दूजे पासे तारीख तुसीं दस दो थां उही नवीं दिल्ली विज्ञान भवन। वो जिहड़ा ग्राफिक्स है असीं तुहानूं लगातार दिखाते रहांगे पूरी चर्चा के दौरान। मैं रुख कर लेना सुरजीत जियाणी जी दा। जियाणी साहब हुण सवाल तां हर पासे यही हो रहा तुहानूं साडे सहयोगी ने भी सवाल पुछिया सी कि किहो जिहा सद्दा है जिस दे विच तरीक नहीं जिस दे विच समा नहीं। मैं शुरुआत दे विच कहा सी कि बहुत सारे कार्ड साडे घर भी पहुंचते हैं सद्दा पत्र साडे घर भी आउंदे ने तुहाडे घर भी पहुंचते हुंदे ने। उस दे विच बकायदा लिखिया हुंदा है कि इन्नी तरीक नूं प्रोग्राम है जी इन्नी तरीक ते इन्ने समय दे उत्ते आ पूरा जिहड़ा प्रोग्राम लिखिया गया। तुसीं चिट्ठी भेज दित्ती ना उस दे विच समा ते ना उस दे विच तारीख।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਿਆ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਜਾਂ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਗਰ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖੀਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣਗੇ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਭਈ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲੱਗ ਕੇ, ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ? ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾਓ, ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਓ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣ ਚਿੱਠੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ 5 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 8 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ। 8 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 12 ਦਿਨ ਅੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 12 ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਜੈਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਧਾ ਕਾਹੂਣੀ। ਜੈਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, WTO ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੈਸ ਨੋ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੁਗੜ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਪਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀयूष ਗੋਇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਸ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਇੰਗਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵਿੰਗ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜਡ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਪਿਛਲੇ 22-23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ FICCI ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਜੇ। और सारी दुनिया जानती है इन्हों ते निबेड़ने क्यों सारी दुनिया जानती है कि किस नेचर ते चल रहे ने। एक सवाल ले लो जानी साहब वास्ते। नहीं वैद साहब, कांग्रेस नहीं चाहती, तुसी पहले ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। कांग्रेस नहीं चाहती कि मामला निबड़े। गौरव जी, जानी साहब, मैं पहला भी कहा, मैं
ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਸਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪਾਈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਕੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ 6 ਗੇੜ ਦੀ ਹੋਈ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 1 3 5 8 ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਜਿੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਆਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖਨਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਬਿਠਾਲ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ?
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ। गौरव जी, पहला तो मैं कुलदीप जी के गल का जवाब दूंगा और फिर मैं राय की बात करूंगा। कुलदीप जी जी गल कह रहे थे कि जानी साहब पहले किसानों के हक च आ गल, मैं किसानों के हक च अज भी खड़ा और कल भी खड़ा रहांगा। 25 दिन हो गए मैनू इत्थे बैठे नू दिल्ली, और मैं किसानों वास्ते ही बैठा। पर गल की है कि कहते ना जी राजनाथ जी, देखो पहला कुलदीप जी नू मैं दसना चाहना, ये भारतीय जनता पार्टी है और कार्यकर्ता की इत्थे बड़ी कदर है और हरेक कार्यकर्ता साडा किसी नू मिल सकता है, खुल के गल कर सकता है। जिवें कह सकते भी राजनाथ जी ने इन्हों डांटिया या की किया, मैं दसना चाहना जो राजनाथ जी को असी गए सी ना, गल करनी पैनी है मैनू। हुण असी राजनाथ जी को गए तो राजनाथ जी नाल जो गल की और असी कहा राजनाथ जी नूं सारी गल दसी तो राजनाथ जी कहंदा जी, मैं राजनाथ जी गल करो तुसी ना जथेबंदियां दे एक आगू नाल तुसी गल कर लो। तो बलबीर सिंह राजेवाल जिहड़े सी ना उन्हां नाल गल कर लो, सारे उन्हां दी गल मनदे, अजे उन्हां दी गल नहीं मनदे कोई भी। तो देखो एक डिफेंस मिनिस्टर ने साडे कहण ते बलबीर सिंह राजेवाल नाल गल कीती और गल बड़े प्यार नाल कीती। मैं अजो दसना चाहना ताकि पता लग जाए भी किहदे विच आकड़ है और किहदे विच नहीं है। और राजनाथ जी ने कहा कि बलबीर सिंह राजेवाल मैं तुहाडे नाल गल करना एज ए किसान, मैं डिफेंस मिनिस्टर गल नहीं करदा, मैं किसान दे नाते तुहाडे नाल गल करदा और तुसी मेरे को आओ, इहदे विच अगर कोई प्रॉब्लम है आओ आपां बैठ के गल कर लांगे, आपां घरे बैठांगे, परिवार के विच बैठा जे एवें बैठांगे। तुसी जिन्ने 4 आ जाओ 5 आओ, कहंदे जी असीं तां सारे दे सारे आवांगे 40। ते राजनाथ जी ने कहा तुसी भावें 50 आ जाओ इत्थे मेरे घरे बैठांगे आपां, और घरे बैठ के एज ए किसान मैं तुहाडे नाल गल करूँगा भी इहदे विच की है ते मैनूं तुसी समझा दिया जे। और मैं समझ के इहदी गल मैं तुहाडी अपने आप तुहाडी एक वकालत कह लो, मैं आपी सरकार नाल तुहाडी जिहड़ी गल मैं करांगा। ते राजेवाल जी अगों कहंदे 20 मिनट तक राजेवाल साहब नाल गल होई और वो गलों मुकर गए, कहंदे मेरे नाल गल होई नहीं। देखो किड्डी माड़ी गल है कि डिफेंस मिनिस्टर एज ए किसान उन्हां नाल गल कीती और बड़े विस्तार नाल गल कीती और गल करके कि भी तुसी आ जाओ, मैनूं दस दिओ 4 घंटे आपां इत्थे घरे बैठांगे। आ मेरे सामने गल होई है जी, इहदे विच मैं दसां तुहानूं। अच्छा सारी गल उन्होंने कही भी आ जाओ तुसी जिहड़ी गल है मेरे सामने बैठे करो, मैं जिहड़े किसानां नाल मैं आप किसान हूँ और तुसी किसान हो, आपां किसान बैठ के गल करांगे और सारी विस्तार नाल गल करके आपां हल कर लांगे। तुसी भावें 40 आओ 50 पर मैनूं दस दिया जे तो उन्ना बंदोबस्त मैं कर लूँगा, इत्थे ही आपां बैठांगे और मेरे कोल ही तुसी खाना जिहड़ा है मेरे कोल ही खाओगे, ये मैं तुहानूं भी कहना। वो सारी विस्तार नाल गल होती। फिर राजेवाल जी कहण लगे जी तुसी सानूं सद्दा पत्र भेजो। तो राजनाथ जी ने सद्दा पत्र मैं नहीं भेज सकता, सद्दा पत्र तो मैं तो अजे एज ए किसान गल करना चाह रहा और एज ए किसान ही गल कर सकता। मैं सद्दा पत्र तो नरेंद्र तोमर जिन्हों का खेतीबाड़ी महकमा वो तुहानूं भेजणगे। तो उन्हें कहा भी सद्दा पत्र उत्थे मैं कई बारी गल की, एक कोई मना कर गए। ਉਹਦੇ बाद की है जी सद्दा पत्र की गल आई। पहला जिहड़ा सद्दा पत्र इन्हां कोल गया सी जी इहदी वर्डिंग ठीक नहीं है, असीं वो वर्डिंग ठीक करवाती। ਉਹਦੇ बाद जिहड़ी है एक गल सरकार ने और ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਓ और ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ नहीं देखो सारियां मीटिंगां चंगी तरह याद ने, चलो कर लो कंप्लीट तुसी सारियां मीटिंग सर मेनू डेट वाइज याद ने की कुछ होया है। हर तुसी राय साहब उंगली खड़ी करदे पहले राय साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। मैं एक दो मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ 24 ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, 23 ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ 8 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ 13 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਡ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਵੈਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਬਿਲकुल गौरव जी, बिल्कुल पहुंच रही है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੁਵਰਡਸ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੇਂਦ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਨਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਟੇਟ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਦਰਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅੜ ਜਾਵੇ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ C2+50 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਤਾ। ਜੀ ਜਾਨੀ ਜੀ ਬਾਖੜਾ ਉਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਾਨੀ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾ ਦਮਲਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਲੋੜ ਜੀ ਕੁਝ ਸੀ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਕੁਝ ਸੰਪਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਗਏ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰੀ ਆ? ਤੂੰ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਧਰੀ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਹਾਂ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ- ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੱਗਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 5 ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਐਕਟ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 5 ਫਾਇਦੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਖੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੈਰ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
90% 90% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 10% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ 10% ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।